آڈینس کی اٹینشن گیدر کر لیں. ویری فاسٹ. فرسٹ آف آل تھینکس الاٹ ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائیں, اور میری اپنی پہلی ملاقات ہے ڈاکٹر صاحب سے, اور اتنے اچھے مومنٹ پر ہے کہ میں ان کی کتاب کی جو رونمائی ہے اس کو ماڈریٹ کر رہا ہوں. انٹرو میں ایک چیز مس ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب ڈانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں. دیکھا انیشلی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سائنس کے لحاظ سے اقتدار ہے پاکستان میں, بہت سی کچھ اوارڈس بھی ملے ہوئے ہیں آپ کو, اور اس کے علاوہ MIT سے گریجویٹ کرنا, لیکن ہسٹری میں کس چیز نے انٹریگ کیا اور کس چیز نے آپ کو کمپیل کیا کہ آپ اس پر اتنا جامع کام کریں. کتاب کس طرح سے ہے, اس میں ایک اچھا خاصا لمبا اکاؤنٹ ہے سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا, اور اس کے بعد اگر دیکھیں پاکستان کی شناخت کا بھی مسئلہ ہے. سو واٹ کمپیلڈ یو ٹو اسٹارٹ دس جرنی آف رائٹنگ اے بک آن پاکستان؟ جی بہت مناسب سوال ہے, اس لیے کہ میں نے PhD فزکس میں کی, فزکس ہی سے میرا پیار ہے, لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر تاریخ کے معاملات میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے, اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہیں جن میں حقائق اور سچائی سے تجاوز کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی ایسی کتاب اب تک لکھی نہیں گئی ہے جس نے پاکستان کی پوری تاریخ کا احاطہ کیا ہو, اور اس تاریخ کو میرا خیال ہے سن 47 سے نہیں شروع کرنا چاہیے, اس سے بہت پہلے شروع کرنے کی ضرورت ہے, 2000-3000 سال پہلے, کیونکہ اس خطے پر لوگ رہتے تھے مسلمانوں کی آمد سے پہلے, اور پتہ نہیں ادھر کون لوگ رہتے تھے, اب بھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے, لیکن ہم تو بہت بعد میں آئے. مجھے اس کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ جو بیانیہ ہندوستان میں اور پاکستان میں ہے وہ دو قومی نظریے کا ہے. انڈیا میں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, لیکن ہندوتوا کے آنے کے بعد سے ادھر یہ باور کرایا گیا ہے جیسا کہ ہزاروں سال پہلے ادھر کوئی ہندو قوم, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے یا اس سے بھی 1400 سال پہلے تقریباً یہاں پر مسلمان آباد تھے, اور کہ یہ دو قومیں ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں لاہور میں تقریر کی تھی سن 1940 میں, جس میں انہوں نے دو قومی نظریہ بیان کیا, یہ کہ اس خطے میں دو اور صرف دو ہی قومیں ہیں, ہندو اور مسلم, اور یہ بہت پرانے زمانوں سے ہیں. ان کے طور طریقے بالکل مختلف ہیں, ان کا کھانا پینا مختلف ہے, ان کے ہیروز مختلف ہیں, اور یہ کبھی امن و آشتی کے ساتھ رہ نہیں سکتے. چنانچہ اب ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو ذرا باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے. تو مزمل آپ نے یہ کہا کہ میں چونکہ فزکس سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے یہ اس مسئلے کو, اس انتہائی حساس مسئلے کو کیوں اٹھایا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ صرف معروضی حقائق کی بنیاد پر ہمیں اپنی آرگومنٹ کو سنی سنائی نہیں ہونی چاہیے, صرف وہ جس کے لیے ٹھوس ثبوت موجود ہے. تو یہ عادت آ جاتی ہے سائنس کرتے کرتے, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کتابیں اس طرح سے نہیں لکھی گئی, اور خاص طور پر ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو شروع سے لے کر آج تک کے حالات کا احاطہ کرے. ہاں شاید اس کے بعد کوئی اور آپ میں سے کوئی اور ایسی کتاب لکھے, میں بہت خوش ہوں گا. مگر ایسے شخص کو نہ صرف تاریخ دان ہونا چاہیے, اس کو
यूनिवर्सिटी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और एक ईमानदार शख्स होना चाहिए। तो ये जिन्ना साहब के हवाले से अगर हम आगाज़ करें अपनी गुफ्तगू का इसके बाद, तो उसमें ये है कि जिस तरह से आपने भी अपने बुक लेक्चर में ये फरमाया कि उनकी लोकल लैंग्वेजेस पे कोई देखनी, इसके अलावा साथ साथ जो है वो कोई किताब नहीं लिखी जिन्ना साहब ने जिससे उनका जो आइडियोलॉजी है या क्लैरिटी थॉट है उससे पता चल सके कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, दिस इज़ व्हाट जिन्ना स्टूड फॉर। इसीलिए आज तक इतनी बड़ी डिबेट है कि फार राइट वाले हों, लेफ्ट वाले हों, लिबरल हों, हर कोई उनको ऑन भी कर लेता है और रैशनलाइज भी कर लेता है अपनी थियरी को। तो पहली चीज़ तो ये बताइए कि इतनी एम्बिग्विटी क्यों थी उनकी पर्सनैलिटी में, और प्रीटी डिलिबरेटली अवॉइडेड गिविंग अ डायरेक्शन टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि वो चाह रहे थे कि मैं इतना क्लियर रास्ता जो है वो ना बताऊँ ताकि वो ओपन डिबेट रहे। इस पर इश्तियाक साहब का जो आर्गूमेंट है कि 1946 के इलेक्शन बहुत से लोगों से उन्होंने बातें कर रखे थे जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से भी थे, इसीलिए अगर वो किसी एक समत का ऐलान करते तो बाकी जो है वो बगावत कर देते। अग्री करते हैं हम सजेशन? हाँ बिल्कुल। देखिए, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी तारीख है जो बयान करने की ज़रूरत है। जब सन 37 का इलेक्शन हुआ तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में हुआ और पंजाब, सिंध, PFP उसमें शामिल थे। तो उधर मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी शिकस्त हुई। जो मुसलमानों ने वोट डाले मुस्लिम लीग को, वो सिर्फ 7 या 8% के लगभग थे और इससे जिन्ना साहब को बहुत धचका लगा। इससे पहले 37 से पहले जिन्ना साहब का ये ख्याल था कि सियासत में मजहब को दाखिल नहीं करना चाहिए, ये एक दूसरे से अलहदा होने चाहिए, नहीं तो इससे नफरतें पैदा होंगी। चुनांचे उन्होंने उसको बड़ा सॉफ्ट पैडल किया था। लेकिन जब यूनियनिस्ट पार्टी की जीत हुई और यूनियनिस्ट पार्टी में बड़े जागीरदार थे, असर और रसूख रखने वाले लोग थे, जिसमें सरमायादार थे और बड़े उस जमाने के जो भी बड़े लोग थे वो यूनियनिस्ट थे और उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। पंजाब में बहुत ही कम वोट मिले मुस्लिम लीग को। तो उसके बाद जिन्ना साहब ने कहा कि अब वक्त आ गया कि मुस्लिम लीग को अपना मौक़िफ़ बदलना है और उन्होंने कहा अब हम किसी तरह से ये नहीं कहेंगे कि इन दोनों को अलग रखा जाए, बल्कि फ़ख्रिया तौर पर हम ये ऐलान करेंगे कि मुस्लिम लीग अब मुस्लिमों के लिए है, मुसलमानों के लिए है और अब हमारी सियासत और हमारा मजहब एक दूसरे से जुदा नहीं होगा। उसके जी बिल्कुल इस्लामिक टच उसी वक्त आया। अच्छा, लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। तो ये तो बहुत मेजर शिफ्ट था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मुस्लिम लीग की मकबूलियत बढ़ती गई और जैसे जैसे ये बात वाज़ेह हुई कि अंग्रेज़ का बहुत जल्द यहाँ से जाना होगा, तो लोगों ने, आम लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि जिन्ना साहब बताइए, जो पाकिस्तान आप बनाने वाले हैं ये कैसा पाकिस्तान होगा? क्या ये सेक्युलर होगा? क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? क्या ये सोशलिस्ट होगा, कम्युनिस्ट होगा? तो उसका जवाब जिन्ना साहब ये देते थे कि जो ये सवाल करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और बहुत माकूल जवाब था, बहुत माकूल जवाब था, इसलिए कि अगर वो कमिट करते कि ये ऐसा पाकिस्तान होगा तो जो उस नज़रिए के मुखालिफ है वो फिर निकल जाते, अगर वो इसका ऐलान करते तो ये वाले निकल जाते। तो सबको जोड़ने के लिए जिन्ना साहब ने कहा कि ये सवाल अब ना करो, जब पाकिस्तान बन जाएगा, जब हमारे हाथ में आ जाएगा
तो फिर हम ये तय करेंगे कि पाकिस्तान को क्या बनना चाहिए। लिहाजा उन्होंने, जिन्ना साहब ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई मंशूर नहीं वाज़े किया, कभी ये नहीं कोई लिखी हुई चीज़ नहीं थी। हाँ, तकारीर बहुत सी करते थे और बहुत उम्दा, और अंग्रेजी तो उनकी लाजवाब थी, लोग उनसे बड़े इम्प्रेस भी होते थे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ना ये कहा, सॉरी कहा जरूर लेकिन लिखा नहीं कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हाल क्या होने चाहिए। क्या सबसे बड़ी बात ये कि क्या इसको सेक्युलर होना चाहिए या ये कि इसको इस्लामी रियासत होना चाहिए। लिहाजा आज आप देखते हैं कि जो लिबरल लोग हैं ना, मैं लिबरल्स को बुरा नहीं कहता, लिबरल्स जो हैं कहते हैं कि जिन्ना साहब हमारे हैं, कायदे आज़म हमारा है, 11 मई सन 11 अगस्त सन 47 की तकरीर देखें तो उसमें यू कैन गो टू योर मॉस्क, यू कैन गो टू योर टेम्पल, व्हिच हैज गॉट नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। लेकिन साथ साथ जो जमात इस्लामी वाले हैं वो कहते हैं कि हमारा है, जिना हमारा है, और दोनों की बातें ठीक हैं क्योंकि मुख्तलिफ वक्तों पे वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। इसके अलावा आपने किताब में तारिक रहमान साहब को कोट किया और जो कि ये कह रहे थे कि जो यूपी के मुसलमान थे उनमें एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी थी और वो ये सोचते थे कि हमारा रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज जो है वो सुपीरियर बाकी हिंदुस्तान से। और इसके बाद आप अंग्रेज़ी ज़ुबान को इख्तियार ना करने की जो रेजिस्टेंस थी मुस्लिम कम्युनिटी में हिंदुस्तान में, उसको कोट करते हैं। और उसमें एक जगह आपने ये भी लिखा है कि ये बात ज़ुबान ज़द आम थी उस टाइम में कि अगर अंग्रेज़ी बोली है तो उसके बाद 3 बार को नहीं करो तुम्हारा मुँह नापाक हो। तो इतना ज़्यादा जो है वो आप बुरा समझते थे मुस्लिम कम्युनिटी उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज को, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी जो हिंदू कम्युनिटी थी वो आसानी से ज़बान सीख गई। तो आपको क्या लगता है कि रेजिस्टेंस जो उस टाइम हम देखते हैं, एक तो यूपी के मुसलमानों का बिहेवियर क्या पाकिस्तान में आज भी प्रेवलेंट है कि हम ये समझते हैं कि हमारा कल्चर और हमारी रवायात जो सबसे अजीम और मगरबी माशरा तबाह हो चुका है। ये इंतहाई अहम नुकता है। तो जब अंग्रेज़ यहाँ आया उसको ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो हुक्मरानी कर सके उनके साथ साथ। तो अंग्रेज़ों की तादाद कितनी थी यहाँ पर, गोरे की तादाद कितनी, 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि इस खित्ते में रहने वालों की तादाद जो बाशिंदे थे करके वो 300 मिलियन के लगभग थे। तो उनको ऐसे वकीलों की ज़रूरत थी, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर वगैरह। और जाहिर है कि इसके लिए उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेज़ी जानते हों या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तैयार हों, साइंस सीखने के लिए तैयार हों और जदीद उलूम जो है वो कबूल करें। यानी कि उस जो रिवायती तालीम है उससे हट के वो जदीद तालीम हासिल करने के लिए आमादा हो। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात आप कर रहे हैं आड़े आड़े हिंदुओं में इस्लाही तहरीकें थी, कई सारी थी। ब्राह्मण समाज एक है, ब्राह्मण समाज एक है, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग उसमें शामिल थे। मुसलमानों में फ़कत सर सैयद अहमद खान जिनका ये ख्याल था कि मुसलमानों की बदहाली का सबब ये नहीं है कि उन्होंने ईमान की रस्सी है वो खूब जोर से नहीं थामी है, जो मुसलमानों की बेहाली बदहाली का असल सबब है सो दिमाग बंद होने का है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अगर हम आगा भाई आगे तो सर सैयद का ये कहना है कि इस दलदल से निकलना है तो भाई सीखो अंग्रेजी और ये जो तासुबात हैं इनको परे करो। तो
लेजी उस वक्त लोग कुछ मजबूर हो जाते थे बोलने पर, मतलब हो जाते थे, बिल्कुल नहीं करते थे कि कोई ऐसी नाबाद शय आ गई है। इसके अब अलावा ये सर वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जिसने फिर दो कौमों में फर्क जो इतना सा था, इतना सा कर दिया। क्योंकि 1878 का आपने टेबल भी पब्लिश किया हुआ है, इसमें 1878 में अगर ग्रेजुएट्स का कंपैरिजन करें तो लॉ में 235 ग्रेजुएट थे जो हिंदू थे, मुसलमानों में 5 थे। इसके अलावा अगर लाइसेंस जो प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ को वो 705 थे, मुसलमानों में 6 थे। आर्ट्स के ग्रेजुएट्स 1343 थे हिंदुओं में, मुसलमानों में 30 थे। और मेडिसिन और सर्जरी में 385 हिंदुओं में थे और मुसलमानों में 8 थे। तो आपको लगता है कि 70 साल हो चुके हैं पार्टीशन के बाद, अब तक हम ये टाइट रिवर्स नहीं कर सकते? 76 साल हो गए, यही तो बात है। अब आप देखें उसका अंजाम क्या हुआ। इस वक्त इंडिया का क्या नाम है उसका, जो चंद्रयान अगले हफ्ते चांद पर उतरने वाला है। एंड दिस विल मेक इंडिया द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द मून। रशिया का एक रॉकेट जा रहा है, स्पेस क्राफ्ट जा रहा है, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन पहले पहुंचेगा। और वो पहले से पहले इंडिया मार्स पे पहुंच गया। हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है जो पहले शुरू हुआ था 1962 में, वो तो खत्म हो गया। कोई जनरल साहब हैं सुबालपुर के हेड, उनसे पूछा गया कि हम आगे क्या करने वाले हैं, उनका कि क्या करना है। उनका सॉफ्टवेयर देखिए इंडिया का, दे आर एक्सपोर्टिंग $180 बिलियन एवरी ईयर। हमारा 3 बिलियन, which is 60 times smaller. Abadi is only 6 times smaller. Software export, pharmaceuticals, heavy engineering. उधर के जो तालीमी इदारे उनसे जो रिसर्च निकलती है, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, कंप्यूटर साइंस में, वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ कम्पीट करती है। हमारी डिग्री कोई ना गई, तो ये फर्क पड़ा। और इसको अगर हम रिवर्स नहीं करते, अगर हम वैसी तालीम यहाँ नहीं देते जैसा कि बाकी दुनिया में दी जा रही है, तो ये रुझान कभी उल्टाया नहीं जा सके। मैं तो होपफुल हूँ कि शायद मार्च में DHA बना सके हम लोग। लेकिन इसके अलावा अगर हम इकबाल की बात करें, क्योंकि उनका भी एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें आपने उनको डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आपको 3 से 4 जो बानियान थे पाकिस्तान के, उसमें उनका नाम भी शामिल हो गया। वैसे वो 38 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ही वाज स्टिल द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो लेगेसी ऑफ इकबाल की अगर बात करें तो आप उसको डिवाइड करते हैं कि इकबाल ए और इकबाल बी है। तो वो मुझे बताइए कि 1905 से पहले का इकबाल और उसके बाद का इकबाल कितना फ़र्क था, किस चीज़ में चेंज ये उनकी ज़िंदगी में उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा, और अब आकर जो पाकिस्तान में मशहूर है वो इकबाल ए है बी और कौन से? पाकिस्तान में तो हम इकबाल बी को जानते हैं। इकबाल ए का तो ये कहना था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम उस इकबाल को जानते हैं जिसकी शायरी में है झपट कर पलटना, पलट कर झपटना। लेकिन जो पुराना इकबाल था वो बड़ा ह्यूमनिस्ट था, और दोनों इकबाल इंतहाई इंटेलिजेंट थे, दोनों बहुत पाए के शायर थे। लेकिन इकबाल ए जब बरतानिया गया, कैम्ब्रिज, और फिर जर्मनी गया, तो उनके अंदर एक ऐसी तब्दीली आई कि बस वो कुछ और ही मन कर रहे थे। ऐसा क्यों है, मैंने अपनी किताब में ये कुछ थोड़ा सा देखने की कोशिश की है, लेकिन उधर अगर आप और मैं जाते उस वक्त 1905 में, तो हमें गोरा जो है वो ताकत की नज़र से देखता, वो कहता कि ये तो महबूब लोग हैं जो आए हुए हैं, और वो
एहसास बर्तरी का शिकार होता, हम एहसास कमतरी का शिकार होते। अब इरफान बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था और उसको ये बात बहुत बुरी लगी और उसका एक रिएक्शन पैदा हुआ। तो उस रिएक्शन के नतीजे में इकबाल ने यूरोप और तमाम मजहबी तहजीब से नफरत करना शुरू किया और सिर्फ उस तहजीब से नहीं, उस तर्ज फिक्र से भी नफरत शुरू हुई। तो जैसा कि मैंने इस किताब में बहुत काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन दी, वो साइंस की मुखालिफ हो गए और जो प्रोग्रेसिव सोच थी मुसलमानों में, जो मुतज़िला सोच कहलाती है और जो अक्ल पर मबनी है, उसके भी वो शदीद मुखालिफ हुए। यहाँ तक कि इब्न सीना और अल-फाराबी को उन्होंने वैसे ही धुतकारा जैसा कि इमाम अल-गज़ाली धुतकारते थे। तो ही मूव्ड कंप्लीटली अवे फ्रॉम रैशनलिज्म। उनकी अगर फिलॉसफी की बात करें तो आपने कोट मैं करता हूँ बुक से, इकबाल वाज extraordinarily thoughtful and gifted, but he was not a philosopher in a sense that academic philosophy would accept. Why do you think he was not a philosopher? एक तो उनका अपना ही कहना था कि मुझे तो फलसफी कहना ही नहीं चाहिए, मुझे फलसफे से कोई शौक नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मैंने डिग्री कर ली, मगर उनकी जो डिग्री थी वो हिस्ट्री और फिलॉसफी में थी, फलसफे में नहीं थी। मगर देखिए, जो फलसफी होता है वो बड़े सवाल उठाता है, और जब आप कोई बड़ा सवाल उठाते हैं तो आपके जहन में वो वुसअत होनी चाहिए कि आपकी सोच जहाँ आपको ले जाए वो ले जाए। अगर आप उसके ऊपर तर्जमे लगाते हैं तो फिर आप फलसफा नहीं करते, आप अपने ईमान को और मजबूत करते। तो एक मैंने शेर भी यहाँ लिखा है, आज़ादी अफ्कार है इब्लीस की ईजाद। पूरा जो है मुझे याद नहीं, मैं ढूंढ के निकाल देता हूँ। आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो कहा है, जिसमें मेटाफिजिक्स उन्होंने बड़ी डिटेल में डिस्कस की है, वाइट हेड की फिलॉसफी को, बर्गसन की फिलॉसफी को डिस्कस की है। नीचे को ये कहते हैं कि अगर ये मुझे मिलता मैं इसको बताता क्या चीज़ है, मुझे फिलॉसफी मुझे इजाज़त दो कुरान। उस कौम में है शोखी अंदेशा खतरनाक, जिस कौम के अफराद हों हर बंद से आज़ाद। वो फिक्र खुदादाद से रोशन है ज़माना, आज़ादी अफ्कार है इब्लीस की ईजाद। आज़ादी अफ्कार है इब्लीस की ईजाद। You can't do philosophy. That's the right response. चलिए सर सैयद पे आ जाते हैं। आपने सर सैयद को राजा राम मोहन रॉय से कंपेयर किया, जो कि रिफॉर्मर थे, हिंदू रिफॉर्मर थे, और इसके अलावा उस सदी की प्रैक्टिसेस के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, बड़ी रेजिस्टेंस भी आई उनको। तो सर सैयद पे मैंने देखा किताब के अंदर थोड़ा सा आप कहना चाहिए केयरफुल रहे कि उस पर ब्लैक एंड वाइट ओपिनियन ना दीजिए और मिक्स्ड लेगेसी का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। तो आपकी कंसेप्शन सर सैयद को लेके, उनकी लेगेसी को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए, मैं इस तरह की इवैल्यूएशंस करते ही हूँ इस किताब में। मैंने ना जिन्ना साहब को अच्छा कहा है, ना बुरा कहा है, इकबाल को ना अच्छा कहा है, ना बुरा कहा है। हमें बारीकी से देखने की ज़रूरत है। जो मारूजी हक़ाइक़ हैं उसको सामने करने हैं, बाकी फैसला तो कारी का होता है। सो आई एम नॉट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स, मगर मैं ये कहूँगा कि इन तीन में से यानी कि सर सैयद, अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल शख्स दिखाई दिया वो सर सैयद अहमद, जिनका ये मुद्दा था कि मुसलमान को अगर इस दलदल में से निकलना है तो उसको जो जंजीरें रोकी हुई हैं उन्हें तोड़ना होगा। और उन्होंने जो फिर एक रास्ता दिखाया
وہ میرا خیال ہے بڑا اہم ہے. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا اسلام اور سائنس ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اور اس کا جواب انہوں نے مثبت میں دیا. یس، ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کمپرومائزز کرنی ہوں. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سر سید کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معجزات ہیں وہ سائنس سے ٹکراتے ہیں، کسی صورت آپ ان کو اور سائنس کو ساتھ نہیں لے کر چل سکتے. مثال کے طور پر آدم اور حوا کا حضور، سیلاب نو، زلزلوں کا آنا، بیماریوں کا ہونا وغیرہ. ان کا یہ کہنا تھا، وبائیں، بیماریوں سے میرا مطلب یہ کہ جس میں پوری ایک قوم ختم ہو جاتی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تمثیلی ہیں، وہ محاورتاً کہی گئی ہیں، حقیقی نہیں. اب دیکھیے، یہ کرنے سے سائنس اور اسلام ساتھ چل سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ کو پھر چوز کرنا پڑتا ہے یہ کیا ہو. And I think this nobody else has done among Muslim reformists. ہاں، عرب میں رہے ہیں راشد رضا اور محمد عبدو اور زیاد بوکل ترکی میں، لیکن کوئی اس حد تک آگے نہیں گیا. یہ کہنا کہ چاند نہیں ٹوٹا تھا، سر سید نے یہ کہا شق القمر نہیں ہوا. اس کے علاوہ خواتین کی تعلیم کی اگر بات کی جائے، ایجوکیشن کی، تو پانچا خان نے کہا تھا کہ کسی معاشرے کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہاں خواتین کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سر سید نے کہا تھا کہ فیمل ایجوکیشن از اننیسیسری اینڈ ڈینجرس. دیٹ از ویری بیسٹ. دیکھیے، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب آپ ماضی میں کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کو اس زمانے کے اقدار کے حساب سے جج کریں. اس زمانے میں عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی، اور ہاں، سر سید ایک اور بات میں کہوں گا، وہ صرف اشرافیہ کے لیے جنگ لڑتے تھے. وہ عام مسلمان، عام ہندو کو خاک کے برابر سے. یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میں پھر بھی سر سید کو بہت پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اور جو باتیں میں نے بھی آپ کو بتائیں، اور اس کے علاوہ بہت سے اور nobody else said this. مودودی صاحب کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے. تو انہوں نے جب تحریک چلی پاکستان کی، تو انہوں نے اس میں فتوے بھی بہت سے آئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم ہوم لینڈ کا تصور نہیں ہے، یہ ایک عالمی نظام حکومت ہے، نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ملک کے جو سارے معاملات ہیں اس میں ان کی ان پٹ کے بغیر کوئی لیجسلیشن نہیں ہو پاتی. تو ایک سفر پاکستان کو انٹیگنائز کرنے کا، اس کی مخالفت کرنے سے لے کے اس کے وارث بن جانے کا، یہ کیسے طے ہوا؟ دیکھیے، مولانا مودودی ایک عالم تھے اور بہت پڑھے لکھے شخص تھے، اور جو انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ بلا وجہ نہیں تھی. اب ذرا یہ دیکھیے، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی ریاست کا تصور نہیں ہے، اور کہیں بھی ایک ایسی ریاست جس کے جغرافیائی حدود بنائے گئے ہوں یا بنے ہوں یا طے کیے گئے ہوں، وہ تو اسلام کی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ میں یہ بھی آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ تھا ہی نہیں. اب کچھ ہوگا بتاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس زمانے میں نہیں. نہ یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ کیسے مسلمانوں کی ان کی گورننس کیسے ہوتی. دس از ناٹ ان دا قرآن. اور مولانا مودودی نے اسی کو لیتے ہوئے کہا کہ پورا جہاں مسلمانوں کا ہے،
پورا خطہ ہندوستان کا مسلمانوں کا ہونا چاہیے، علیحدہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنا کر پھر ہم ان کو کیسے مسلمان بنا سکیں گے؟ اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ جناح صاحب سے بہت نفرت کرتے تھے، کیونکہ جناح صاحب بہت ماڈرن ویسٹرنائزڈ مسلمان تھے، اور ان کو اس بات پہ بھی شک تھا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ جناح صاحب کی پرسنالٹی کی اگر ہم بات کریں، پاکستان میں ایک عام مبالغہ یہ ہے کہ بہت سے رائٹ ونگ کے لوگ اٹھ کر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جیسے لبرلز نے جو پاکستان کو برباد کیے، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب نے کیا کیا ہے، اس سے پہلے وہ حکمران کیا کر رہے تھے، سب لبرل ہی تھے۔ تو یہاں پہ لائف اسٹائل لبرلزم اور پولیٹیکل سیکولرزم میں کوئی فرق عوام کو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی الکوہولک ہے یا پھر جس طرح سے آپ نے بھی کے لیکچر میں بھی یہ کوٹ کر رکھا ہے کہ ہیم سینڈوچز بڑے پسند ہیں جناح صاحب، تو اس کے باوجود جب ہم ان کی سیاست کی طرف آتے ہیں تو اس میں سیکولیرٹی کا عنصر پایا نہیں جاتا۔ دوسری جانب اگر ہم باچا خان کی مثال لیں تو انہوں نے عمرہ بھی کر رکھا تھا لیکن سیاسی طور پہ سیکولر تھے، اپنی کلام آزاد کا بھی یہ کیس تھا۔ کس طرح پاکستانی عوام کو بتائیں کہ پولیٹیکل سیکولیرٹی اور لائف اسٹائل لبرلزم از ویری ڈفرنٹ ان ایچ ادر؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لائف اسٹائل لبرلزم کا مطلب یہ کہ آپ جو لباس پہننا چاہیں، جو کھانا چاہیں، جو پینا چاہیں، جو آپ کے شوق ہیں وہ آپ پورے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، میرے لمٹس ہر جگہ لمٹس تو ہوتی ہیں، لیکن لائف اسٹائل لبرلزم پاسبل ہے مختلف نظاموں میں۔ اب مثال کے طور پر چائنا میں لائف اسٹائل لبرلزم ہے لیکن ادھر جمہوریت نہیں ہے، ادھر آپ بول نہیں سکتے حکومت کے خلاف۔ لائف اسٹائل لبرلزم اور سیکولرزم ایک دوسرے سے بالکل جدا چیزیں ہیں۔ تو اگرچہ جناح صاحب کو لائف اسٹائل لبرل تھے لیکن اور شاید دل میں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے، لیکن دیکھیے اس وقت مقابلہ کس کے ساتھ؟ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ۔ انڈین نیشنل کانگریس نہرو کی رہنمائی میں ایک لبرل سیکولر تحریک تھی، اور اگر جناح صاحب یہ کہتے کہ ہم بھی ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں، سیکولر میں مذہب کا کردار سیکنڈری ہوتا ہے، وہ ریاست کے کاموں میں مخل نہیں ہوتا، تو یہ مقابلہ ہو جاتا کانگریس اور مسلم لیگ کا، یہ بھی سیکولر اور وہ بھی سیکولر، تو پھر تو کانگریس کو تو جیتنا ہی جیتنا تھا، پاکستان بن نہ سکتا۔ تو دیکھیے جناح صاحب ہیو اٹ آل ورکڈ آؤٹ کہ اس کو ہمیں یہاں پر ہمیں اسلام کا نعرہ دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام خطرے میں ہے ایک ایسا زوردار نعرہ ہے جس پر اگر تمام مسلمان نہیں تو بہت سے مسلمان اتار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جناح صاحب کی پرسنالٹی میں بھی کوئی ٹرانزیشن جس طرح اقبال کی ہم نے ڈسکس کی کیا آئی تھی؟ کیونکہ جب خلافت موومنٹ چلی تو حیران کن طور پہ گاندھی صاحب نے اس کو سپورٹ کیا، جناح صاحب نے اپوز کر دیا۔ 46 میں کیبنٹ مشن پلان سائن کرتے ہیں یونائٹڈ انڈیا کی بات کی، اس کو بھی قبول کر لیا، اور آخر میں ان کو متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ آفر ہوا، وہ بلا دیا۔ تو اگر طاقت ہی چاہیے تھی تو وہ تو ملی طاقت یوں کہتے ہیں جناح صاحب انہیں پتا تھا کہ اگر ان کو وزیر اعظم بنا بھی دیا گیا طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ مسلمانوں میں تو صرف چند ایک لوگ تھے اس زمانے میں جو پڑھے لکھے تھے، ہندوؤں میں اور کانگریس میں، تو کانگریس میں تو اکثر تقریباً سارے پڑھے لکھے تھے، اور اس لیے انہیں پتا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کو بڑا سخت چیلنج ملے گا پارلیمنٹ سے، وہ ان کی سچویشن وہ نہیں ہوگی جو پاکستان میں ہوگی۔ پاکستان میں کیا ہوا، بنتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو گورنر جنرل بنا، گورنر جنرل کے پاس تمام پاورز ہوتے،
اور یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں تھا، آپ اس کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کہہ سکتے ہیں جو بھی، اور اس وقت کانسٹیٹیوشن کوئی بنا ہی نہیں تھا، لیکن he saw the writing on the wall. تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ کیا، مسلمانوں کے لیے اچھا کیا کہ میں یہ غلط ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سی ایک عام رائے یہ ہے کہ ضیاء صاحب کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ جو نیشنلٹیز تھیں، مختلف ایتھنیسٹیز تھیں، مختلف اقوام تھیں، ان کو سپریس کر کے ایک پاکستانیت کا تصور جو ہے اس کو بنانے کی آرٹیفیشلی کوشش کی گئی۔ لیکن اگر جناح صاحب کے دور میں دیکھا جائے تو انہوں نے اس دور میں NWF کی اس دور کا تھا، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یو آر مسلم فرسٹ اینڈ پٹھان لیڈر، جو کہ آپ 5000 سال سے ہیں وہ آپ بعد میں 1400 والا کر لیں، تو کیا تبھی سے یہ سفر شروع نہیں ہو گیا کہ ایتھنیسٹی بعد میں آتی ہے اور اپنی شناخت کو بھول جاؤ اور صرف وہ مانو جو ریاست سے آتا ہے؟ ہاں، یہ ایسے تضادات ہیں جو میرا خیال ہے بالکل واضح ہیں، اور جو آپ نے ابھی بیان کیے۔ جب جناح صاحب NWF بھی گئے، انہوں نے بالکل یہ بات کہی کہ آپ پہلے مسلمان ہیں، بعد میں پٹھان۔ 11 اگست سن 47 کو انہوں نے کہا کہ ریاست کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں کہ کرسچن ہیں کہ کچھ اور ہیں۔ تو یہ لیکن وقت کی مناسبت سے وہ اپنی بات کرتے تھے۔ میں تو ویلیو نہیں ہوں واقعہ میری اگر آپ کو پرنس پڑھیں ہوں اٹ از اے ویری انٹریکٹ بک۔ آپ چونکہ جناح صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، البتہ وہ بہت دور کا سوچ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بنگال کو بھی ڈسکس کیا کتاب میں، بنگلہ دیش کا جو کیس تھا، کیونکہ آپ نے پہلے زبان کی بات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بنیاد جو 1971 کا جو نیشن تھیری جس کے بعد ہم ڈسکرو ہو گئی بیسیکلی کہ ہمارے 51% مسلم بھائی انہوں نے کہا کہ ہماری جان چھوڑیں آپ کا ہمارا ہے، تو اس کی بنیاد آپ کو لگتا ہے بڑھ چکی ہے جب دادا گئے جناح صاحب اور انہوں نے انگریزی میں کہا کہ آپ نے اردو بولنی ہے؟ ہاں، اور وہ 7 مہینے کے بعد گئے، پاکستان کے بننے کے 7 مہینے بعد پہلی بار بنگال گئے، ڈھاکہ گئے، اور پہنچتے ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ ادھر کی زبان بنگلہ نہیں ہوگی، ادھر کی زبان اردو ہوگی، کیونکہ اردو ہی ہے جو ہماری شناخت ہوگی بطور ایک اسلامی ملک۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ پھر بڑا لوگوں کو کھٹکتا ہے، بنگالیوں کو کھٹکا، اور جو پاکستان کے دوسرے حصے ہیں، صوبے ہیں، ادھر بھی یہ بات آج تک کھٹکتی ہے کہ ہماری تہذیب تو بہت پرانی ہے، سینکڑوں یا ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ بات بلوچ کہتے ہیں، یہ بات گلگت بلتستان کے لوگ کہتے ہیں، یہ بات سندھ میں کہی جاتی ہے اور KPK میں۔ تو ان تمام شناختوں کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہماری شناخت صرف اور صرف اسلام سے ہوتی ہے، اس سے پھر لوگوں کے اندر بڑی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ کوئی معقول بات بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ جو اس وقت PTP حملے کر رہی ہے پاکستان کے اوپر، ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی گئی ہے، وہ کسی بوڑھے انگریز نے کھینچی تھی ڈیورنڈ کے نام سے، ہم اس کو کیوں مقدس سمجھیں؟ نہیں مانتے۔ دوسرے یہ وہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے، آپ کے جناح صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں شرعی نظام ہوگا، اور یہ حقیقت ہے، میں نے وہ اسپیچ بھی اس میں کوٹ کی ہوئی ہے، یہ بات انہوں نے سن 48 میں کی، 48 میں کی، کراچی میں لائرز بار ایسوسیشن میں، جہاں انہوں نے کہا کہ اگر ادھر شرعی نظام ہو تو مذائقہ کیا، حرج کیا اس میں، اسلام میں تو ہر چیز ہے۔ اچھا، اب
मसला ये बन गया ना कि पीपीटी वाले ये कहते हैं, एक तो हम इस बात को नहीं मानते, दूसरे ये कि आप अपनी लाइन से हट गए हैं, हम सिर्फ आपको लाइन पर लाना चाहते हैं। वेरी लॉजिकल, हाउ डू यू आंसर? इसके अलावा जो पेरिफेरीज हैं पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, कल मीर गौस कांस्टेबल जो साहब की बरसी थी एक रोज़ पहले, उन्होंने करारदाद पेश की थी बलूचिस्तान असेंबली में। इसके तहत उन्होंने वार्न किया था कि इनके साथ मत जाइए। इसके अलावा बादशाह खान साहब की बात करें तो उन्होंने गांधी को कहा था कि यू थ्रो अस टू द डॉग्स। तो ऐसा क्या था वो देख रहे थे कि पेरिफेरीज के साथ सलूक जो है वो सेंटर अच्छा नहीं करेगा, और आज भी उनके जो मुतालबात है वो वही के वही बलूचिस्तान में उतनी ही एलियनेशन है, पश्तून अवाम आज भी इसी टेररिज्म के हाथों मारे जा रहे हैं, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ डिड दिस कम? हाँ, पाकिस्तान के बनते ही बादशाह खान को फिर कुछ ही देर बाद जेल में डाल दिया गया, और जितना वक्त उन्होंने जेल में गुजारा वो तकरीबन उतना ही जितना कि उन्होंने अंग्रेज़ के जेल में गुजारा, 36 साल। 36 साल टोटल। हाँ, अच्छा। अब खान अब्दुल कयूम खान को जिन्ना साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाया NWFP का, और उनके सपोर्ट ये काम किया कि इधर जो खुदाई खिदमतगार तहरीक है इसकी कमर तोड़नी है, और बड़ी आसानी से उस कमर को तोड़ा गया भावरा में। ये मकान के नज़दीक है, पता नहीं इधर तो जी आज ये हुआ 4 सदा बिल्कुल आप सही कह आज रहे के हैं। दिन 4 सदा में, और ये जो कत्ले आम हुआ था ये हुआ था 12 अगस्त 1948 आज के दिन हुआ। और लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। तो ये हमारी शुरुआत है, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारी जो तमाम शनाख्तें हैं वो इसमें जम हो जाएंगी। पाकिस्तानियत का मतलब ये कि वी हैव नो आइडेंटिटी एक्सेप्ट फॉर इस्लाम। मगर वो चीज़ नहीं चल सकती, नहीं चली। जो आपने पहले 71 की बात की, फिनिश। टू नेशन थ्योरी डजंट मेक सेंस एनीमोर। आप खुद सोचें कि बंगाली हमसे जुड़ा हुए, हाँ पहले उन्होंने की थी। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान का मुतालिबा सबसे पहले बंगाल में बुलंद हुआ, और सबसे पहले निकलने में वो बंगाली। और वो कहते हैं कि मुसलमान तुम भी हो हम भी हो, मगर इससे तो हमारा जोड़ नहीं बनता। सो टुडे द टू नेशन थ्योरी इज डेड। पता नहीं हमारे स्कूल की किताबों में क्यों पढ़ाई जाती है, और क्यों इसको बुरा कहना एक जुर्म है। हम जुर्म क्यों, हम इसको बुरा नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि मर गया ये टू नेशन। Not calling it bad, I'm not criticizing, I'm just saying it's dead. आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऑडियंस के सवाल भी लेंगे। तो किताब के आखिर में 5 सवाल जो आप करते हैं उसके जवाब तो दर्ज जो भी पढ़ेगा किताब उसको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर वही 5 सवाल आपसे कर दिए जाए तो पहला सवाल जो आपने खुद से पूछा वो था वॉज पार्टीशन वर्थ द प्राइस, कि क्या ये जो बंटवारा हमने किया इसकी जो कीमत अदा की इसका कोई फ़ायदा हुआ? मैं इस सवाल का जवाब इस किताब में यूँ देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ, कुछ का नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन मुसलमानों का हुआ जो अभी इंडिया में हैं और जो अब मोदी की लातें खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनका हुआ, बंगालियों का हुआ। यहाँ जो आम लोग थे उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो उसी हाल में रहे। जो आम किसान है, जो आम हारी है, वो तो वैसे ही है। फ़ायदा किसका हुआ? फौज का हुआ, बड़े ज़मींदारों का हुआ, जागीरदारों का हुआ, उन ब्यूरोक्रेट्स का हुआ
जो कभी कम्पीट ना कर सकते, अगर हिंदुओं के साथ कम्पीट करना होता वो तो बहुत पीछे रह जाते, यहाँ आ गए। ICS का इम्तिहान भी नहीं क्लियर किया होता मगर उनको फिट किया गया। फायदा हुआ पाकिस्तान के प्रोफेसरों का, वो भी हिंदुओं के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अक्सर टीचर थे वो हिंदू, अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर, नामवर प्रोफेसर, वो सारे के सारे हिंदू थे, मुसलमान इतना तो था। मगर जब वो आ गए, उनको भगा दिया गया तो वो पोजीशंस खाली हो गई, उस पर ये हमारे लोग काबिज हो गए। मगर वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, उन्होंने जो नीचे वाले हैं उनको रोका, क्योंकि जो ऊपर अगर इनसिक्योर हो नीचे वालों को नहीं आने देता। और जो आज यूनिवर्सिटियों की हालत है उस समय जॉन एलिया की एक लाइन याद आ रही है, अलीगढ़ के लॉन्डो की साजिश, इसी हद तक वही याद रहेंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल जो आपने किया वो है व्हाट इज पाकिस्तान आइडियोलॉजी, डज इट मैटर? पाकिस्तान की नज़रिया क्या है और इसका मैटर करता है? हाँ देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ बोले उसको 10 साल कैद हो सकती है। और मैंने वो जो कानून है वो निकाल कर कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल कर लिखा हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि हमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि नजरिया पाकिस्तान है क्या। किसी सरकारी दस्तावेज में आपको नजरिया पाकिस्तान इज दिस, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज दिस नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ये मिलेगा इज इस्लाम, उसे कुछ नहीं पता चलता, बिकॉज इस्लाम के मीन एनीथिंग टू एनी। जो बड़े सवाल हैं वो तो नजरिया पाकिस्तान में दर्ज है ही नहीं, और कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें ये नहीं बताता कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बस आपको ये पता है कि सजा मिलेगी अगर आपने इसकी बुखार, और हम तो नहीं करते। ये आइडियोलॉजी आजकल ये कि मैं नॉर्मली की मजबूत करता हूँ। तीसरा सवाल है जी, व्हाई वुडंट पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक स्टेट? आप कह रहे हैं पाकिस्तान इस्लामी रियासत क्यों नहीं बन सकता? आप इससे भी ज़्यादा चाहते हैं यहाँ इसको भी कल्पना करें? भाई मैं तो ये जानना चाहूँगा कि इस्लामी रियासत है क्या, क्योंकि ये ना कुरान में है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसका जिक्र किया। अगर वो चाहते कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एंटिटी बनती तो कम से कम वो ये तो बता कर जाते कि उनके बाद मुसलमानों की रहनुमाई कौन करेगा, ये नहीं बताया। वो चाहते थे कि उनका उनकी उम्मत जो है वो बढ़ती रहे और दुनिया भर में फैलती रहे, मगर कहीं भी उन्होंने सियासत की बात नहीं की, कहीं रियासत की बात नहीं की। और इसमें बहुत से दलाइल और भी हैं तारीखी, अब वक्त नहीं है लेकिन मैं ज़्यादा तफसील से। चौथा सवाल जो आपने किया हुआ है, व्हाई इज पाकिस्तान अ प्रेटोरियन स्टेट, यानी कि मिलिटरिस्टिक या गैरिजन स्टेट क्यों बन गया? देखिए, जो प्रेटोरियन है ना, इसका मतलब है सिर्फ मिलिटरिस्टिक नहीं, सिर्फ गैरिसन स्टेट नहीं, बल्कि ये ऐसी फौज है जो बाहर के हमले को रोकने के लिए नहीं, या किसी दूसरे मुल्क के हमले पर हमला करने के लिए नहीं है। ये फौज इस मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए है। और एक ही और मिसाल पूरी दुनिया में आपको मिलती है, वो बर्मा की है, म्यांमार की है। अब ऐसा क्यों हुआ, किताब में मैंने बहुत तफसील से इसका जवाब दिया, लेकिन मुख्तसर ये कि मुस्लिम लीग में कौन लोग थे? जमींदार, जागीरदार, अनपढ़ लोग, ऐसे लोग जो मौका परस्त थे, जिनका अपना कोई विजन नहीं था। और जब कायदे आज़म की वफ़ात हुई तो ये आपस में लड़ पड़े। कायदे आज़म की ज़िंदगी में भी जब वो हयात भी थे तब भी वो छीना झपटी में लगे हुए थे कि हिंदू इधर से जो भाग रहे हैं उनकी ज़मीनों पर कितनी जमीन
قبضہ کیا جا سکے، ان کی جو عمارتیں ہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان پر ان کو کیسے وہ ان پر قابض ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں ایک خلا تھا، اس خلا کو فوج نے پورا کیا، کیونکہ فوج واحد منظم قوت تھی اس پر۔ منظم اس لیے کہ انگریز نے ان کو ٹرین کیا تھا، ان میں ڈسپلن تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ تو پھر ادھر تو مارشل لا لگنا ہی تھا۔ پہلی بار تو وہ احمدی رائٹس کے دوران ہوا، اگلی بار 58 میں ہوا، پھر یہ حساب چلتا ہے۔ وہ کہیں پڑھا تھا میں نے بھی کہ قصور جناح صاحب کا تھا، انہوں نے کیوں دیا اچھی زمین پہ پاکستان میں؟ بہت عام سوال۔ آخری جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پورا مائے اینڈ واٹ از اے پاکستان، کہ شناخت کا جو مسئلہ ہے اور اس کا سلوشن آپ کیا پرووائڈ کرتے ہیں آئیڈینٹی کیسے؟ Who am I? I'm just an ordinary person. میری جینز اور اس شخص کی جینز جو صنعتی مشفار ہیں ایک ہی جیسے۔ آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹنگ کرائیں، لیب بھیجیں، اصل سانس آپ نے کروائی ہے ابھی، اصل سانس کیا پتہ چلا؟ یار اللہ کا شکر ہے میں سینٹرل ایشیا سے ہوں، یہاں بھی سب لوگ اچھا، لیکن پتہ نہیں وہ کوئی بہت ہی خاص شخص ہے، کیونکہ شکل صورت سے تو آپ جیسا ہی لگتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ڈی این اے لیب میں اپنا بھجوائیں تو وہ آپ کے دادا پردادا اور پتہ نہیں کتنی پشتوں تک وہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ شجر شروع ہوا، یہ جینیالوجی شروع ہوئی، مگر وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم۔ اور نارتھ انڈیا سے اگر آپ کوئی لیں اور ادھر سے کسی کو لیں، پھر جینیٹک اسٹرکچر از آئیڈینٹیکل، جس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ آج کوئی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے یا ہندو کہتا ہے۔ بھائی میں نے تو اپنی پیدائش کا انتخاب نہیں کیا نا، میں نے تو یہ اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کیا نا، یہ چاہا کہ میں کراچی میں پیدا ہوں، میں بمبئی میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، دہلی میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، نو چوائس۔ غرض یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ساؤتھ ایشین سمجھنا چاہیے، ہم جینیٹکلی ساؤتھ ایشین ہیں، ہماری جو بول چال ہے، ہمارا جو سوچ کا انداز ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ کوئی دلی والا یا کوئی امرتسر والا ہے۔ سو وی شوڈ تھنک آور سیلوز ایز پیپل آف ساؤتھ ایشیا، اور اس سے ہٹ کے پیپل آف دا ورلڈ، کیونکہ اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ جو سولوشنس کی اگر ہم بات کریں، فائنلی آپ نے کہا ٹو نیشن تھیوری ہیز ٹو گو ایز ویل، کہ اس کو ہمیں ریموو کرنا پڑے گا۔ تو وہ جس طرح آئی ویس مارمینکو نے کہا تھا کہ دیر از اونلی ون تھنگ کامن امانگ پاکستانیز اینڈ دیٹ از دا ہیٹریڈ آف انڈیا، اونلی دیٹ یونائٹس پاکستانیز۔ اور کیونکہ اگر میں پشتون ہوں، بلوچ ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، 47 کے بعد مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ آپ سب یہاں پہ اکٹھے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہندو کو علیحدہ کمرے میں بند کر دیا، ہم نے اس سے علیحدہ ہونا ہے۔ اگر وہ شناخت ہٹا دیں گے آپ، جس طرح کیا ہے ساؤتھ ایشین کلچر، ایگزسٹینشیل کرائسس ہو جائے گا ہماری قوم سے۔ میرا خیال ہے یہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا، یہ بلوچستان میں نہیں ہوگا، یہ سندھ میں نہیں ہوگا، یہ گلگت بلتستان میں، یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یاد میں ہوگا ایگزسٹینشیل کرائسس پنجابی کی کرم سے figure it out. Thanks a lot, Dr. Saad, and it's an honor to host you. Thank you. سر جس طرح آپ نے بات کی کہ ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے جانا پڑے گا نا، تو اگر ٹو نیشن تھیوری کو نکال لے تو کیا یہ اسٹیٹ چلے گا، یہ ٹوٹے گا، کیا ہوگا؟ اور اگر اس کو نکال لے تو اس کے جو ویکیوم کریٹ ہوگا اس کو کس چیز سے ٹھیک کیا جائے گا؟ چلے گا، بہت بہتر چلے گا اگر آپ اس ملک کے تمام شہریوں کو برابر حقوق دیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں
जो जिस मज़हब का है, जो जिस इलाके का है, जिसकी जो भी ज़बान हो, हम सबको बराबर समझेंगे रियासत पाकिस्तान में। हमें कोई ज़रूरत नहीं ये कहने की कि मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, वो बात तो अब ख़त्म ही हो गई। इधर हिंदू कितने रह गए बेचारे, 2-3% रह गए, उन्हें क्या कूट के मारना है, क्या करना है उनके साथ। तो बात ये है कि अब टू नेशन थ्योरी की कतई कोई ज़रूरत नहीं। अब हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। हम में वक्त के साथ साथ एक पाकिस्तानियत आ गई है और वो बढ़ती चली जाएगी। और अच्छी बात है कि पाकिस्तानियत आए, लेकिन उसकी बुनियाद बराबरी की होनी चाहिए। ये टू नेशन इसको ख़त्म करके we are now many different nations living together by choice. मेंशन किया कि जो साउथ एशियन होना है हमें उस हवाले से सोचना चाहिए। तो ये आर्गूमेंट इकबाल अहमद का भी है और उसके ऊपर आपने खुद काम भी किया। अब पूछना ये था कि बीइंग साउथ एशियन इसका एसेंस क्या है, जो डाइवर्सिटी है, जो मसाइल हैं, उन सब को अगर हम कंसिडर करते हैं, उन तमाम के एसेंस को देखते हैं, तो फिर ये दावा और इसके हक़ाइक़ क्या होंगे कि हम साउथ एशियन बने या साउथ एशियन हैं, इस चीज़ को किस तरह से समझें? हम इस वक्त पूरी कोशिश में हैं कि टू नेशन के साउथ एशियन आइडेंटिटी उस शनाख्त को ख़त्म किया है, मगर कुछ तारीखी हक़ाइक़ हैं जिनसे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। एक तो ये कि हम उधर और इधर के लोग हम शक्ल हैं, ज़बानें भी मिलती जुलती हैं, सोच का अंदाज भी मिलता है। तो बावजूद इसके कि हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन अब भी अगर आप जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कोई आपको भूलेगा नहीं वहाँ पे। वो जब यहाँ पर आते हैं वो घुल मिल जाते हैं। अब हमारे अंदर जज्बात पैदा किए गए हैं उस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने असल में ये फ़र्क आर्टिफिशियली डाला गया है।